And the buglers signaling the arrival of our Honorable Chief Minister Sir Shri Revanth Reddy Sir. 4 crore people of Telangana await for his historic address. 77 साला यौम इंज़माम यानी प्रजा पालना दिवसों के मौके पर वजीर आला पब्लिक गार्डन तशरीफ ला चुके हैं, जिनका इस्तकबाल डॉक्टर जितेंद्र IPS डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी సిఎస్ గారు డీజీపీ గారు పుష్పగుచ్చంతో స్వాగతం పలికిన దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. అభివృద్ధి సంక్షేమాల పుష్పగుచ్చంగా తెలంగాణ సామాన్య ప్రజలందరికీ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వాన్ని అందజేస్తున్న గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు సిఎస్ గారు, డీజీపీ గారు, శ్రీ ఎం రఘునందన్ ఐఏఎస్, శ్రీ సివి ఆనంద్ ఐపీఎస్, సంజయ్ కుమార్ జైన్ ఐపీఎస్, దాసరి హరిచంద్ర ఐఏఎస్, సి శివలింగయ్య ఐఏఎస్, ఇంకా ఎందరో ఉన్నతాధికారులు. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రేమపూర్వక స్వాగతం పలుకుతోంది ప్రజా పాలన వేడుక, ప్రజా పాలన వేదిక. There on the screens you can have a beautiful sight. Honorable Chief Minister Sir Revanth Reddy Sir arriving. Samangat! General salute! Salame! Shas! Samangat! Bajo! Shas! Kindly arise for the national anthem as the Honorable Chief Minister unfurls the flag. ख़वातीन और हज़रात, बराए करम मेहरबानी कौमी तराने के लिए खड़े हो जाइए. राष्ट्रीय सल्यूट! सलामे! शस! Samangat! Bajo! Shas! జనని భారతి ఆశీస్సులందుకున్నాం, తవ శుభ నామే జాగే, తవ శుభ ఆశీష మాగే అంటూ. ఇప్పుడు Kindly keep standing, please. తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం. జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం, ముకోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం, తరతరాల చరితగల తల్లి నీరాజనం, పదపదాన నీ పిల్లలు పడమిల్లిన శుభతరుణం. జయ తెలంగాణ, జయ జయ తెలంగాణ, జయ తెలంగాణ, జయ జయ తెలంగాణ. జానపద జనజీవన జావళీలు జాలువాన కవిగాయక వైతాళిక కళల మంజీరాలు, జాతిని జాగృత పర
There we have the parade commander, Shri Manan Bhatt, taking permission from Honorable Chief Minister Sir for Nishkraman of the parade. Kindly be seated. Permission taken, permission granted for the Nishkraman of the contingents. There, the parade commander hands the parade to 2IC. A beautiful gesture, a beautiful handing in takeover. Bagar, just. Samangat. Daniel Boyd, Mut. Their positions taken. Dai Mai Bo. Samangat. Daniel Basai. Da Chal. Ladies and gentlemen, as the contingents gracefully move out of the marching arena, yet we find discipline, unity and commitment to their motherland and their Telangana. We are also truly honored to have amidst us our esteemed Chief Minister Sir, Revanth Reddy Sir, and distinguished dignitaries who represent the democratic spirit of the state. Their presence adds grandeur to today's celebration, the 77-year-old history. The melodious notes of Sare Jahan Se Acha by the brass band contingent beautifully reflects the ideals of peace, unity and national pride. It is not just a song, it is an emotion that binds every Indian together. The stirring tune echoes the pride and unity of our nation, reminding everyone of the timeless spirit of India. It fills a wave of patriotism. There we have the contingents filling the air of public gardens with Sare Jahan Se Acha. Today, under the banner of Praja Palana Divotsavam, we are not just remembering the past, we are celebrating the power of people's governance, where the citizens is the citizen of progress. Praja Palana Divotsavam is a tribute to democratic values, the belief that true governance flows from the people and belongs to the people. Ladies and gentlemen, now we have the address by our Honorable Chief Minister, Sir, Revanth Reddy, Sir. Jai Telangana. Relax, no, I'm just telling you what we decided, what has to be, as per my experience, which is very little in front of you. తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టిన శుభదినం. ప్రజల చేత, ప్రజల కొరకు, ప్రజలే రాసుకున్న పోరాట చరిత్ర మనది. నిజాం నియంతృత్వంపై సామాన్యుడు సాయుధ పోరాటంతో సాధించుకున్న విజయం ఈరోజు మనము అనుభవిస్తున్న ప్రజాస్వామ్యం. ప్రపంచ ఉద్యమాల చరిత్రలో సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ఘనత తెలంగాణ సాయుధ పోరాటానిది. 1948 సెప్టెంబర్ 17 ఈ పోరాటంలో ప్రజలు విజయం సాధించి స్వేచ్ఛా పతాకను ఎగరవేసిన రోజు. ఈ గడ్డపై రాచరికానికి ఘోరీ కట్టి ప్రజాపాలనకు హారతి పట్టిన రోజు సెప్టెంబర్ 17. అందుకే ఇది ప్రజాపాలన దినోత్సవం. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ప్రజాపాలన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. స్వేచ్ఛ మన జీవన విధానం. ఈ స్వేచ్ఛ సాధన కోసం ప్రాణ త్యాగాలు సైతం వెనకాడని జాతి మనది. దీనికి చరిత్రనే సాక్ష్యం. అణిచివేత, పెద్దనారితనం, నియంతృత్వం, బానిసత్వ సంకెళ్లను బద్దలు కొట్టి స్వేచ్ఛకు ఊపిరి పోయడానికి ఊపిరి వదిలిన వందలాది మంది అమరులకు ఈ సందర్భంగా ఘన నివాళి అర్పిస్తున్నాను. సెప్టెంబర్ 17, 1948 తెలంగాణ చరిత్రలో ఒక మైలురాయి. అదేవిధంగా డిసెంబర్ 7, 2023 స్వరాష్ట్ర ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానంలో మరో మైలురాయి. లోతైన అవగాహనతో, సమకాలీన చరిత్రపై నిశితమైన విశ్లేషణతో నేను ఈరోజు ఈ మాట చెబుతున్నాను. ఎన్నో ఆశలు, ఆకాంక్షలతో మొదలైన స్వరాష్ట్ర ప్రస్థానం తిరిగి మళ్ళీ నియంతృత్వ నిర్బంధంలోకి జారిపోయిన తీరు గత ప్రభుత్వంలో మనం చూశాం. నాటి సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తితో నిన్నటి నియంతృత్వ పాలనను ఓడించి
ప్రజాపాలనను తెచ్చుకున్నాం. అందుకే డిసెంబర్ 7, 2023 కూడా ఒక చారిత్రాత్మక సందర్భంగా భవిష్యత్ తరాలకు గుర్తుండిపోతుందని నేను భావిస్తున్నాను. 77 ఏళ్ల తెలంగాణ ప్రస్థానాన్ని, పోరాట చరిత్రను, ఇక్కడ ఉద్భవించిన ఉద్యమాల సరళిని సంపూర్ణంగా అకలింపు చేసుకొని, ప్రజల ఆకాంక్షలను అర్థం చేసుకొని మేము ఈరోజు పరిపాలన చేస్తున్నాం. అహంకారపు ఆలోచనలు, బంధు ప్రీతి, అశ్రిత పక్షపాతానికి మా పాలనలో తావు లేదు. కష్టమైన నష్టమైన ప్రజలతో పంచుకుంటున్నాం. ప్రజల ఆకాంక్షలు, వారి ఆలోచననే ప్రామాణికంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాం. తీసుకున్న నిర్ణయాలలో మంచి చెడు విశ్లేషించే అవకాశాలను ఇస్తున్నాం. తప్పులుంటే దిద్దుకుంటున్నాం. మంచి చేయడమే బాధ్యతగా మేము భావిస్తున్నాం. అభివృద్ధిలో ప్రపంచంతో పోటీ పడాలన్న తపనతో పని చేస్తున్నాం. ప్రతి పేదవాడి ముఖంలో ఆనందమే లక్ష్యంగా సంక్షేమ పథకాలను, సంక్షేమ చరిత్రను తిరగరాస్తున్నాం. 7 దశాబ్దాలుగా తెలంగాణ ఆశిస్తున్న స్వేచ్ఛ, సామాజిక న్యాయం, సమాన అవకాశాలు మా ప్రభుత్వ ప్రాథమిక ఎజెండా. ఏ సామాజిక లక్ష్యాల కోసం తెలంగాణ తపించిందో, ఏ సమానత్వ సాధన కోసం మన గడ్డపై ఉద్యమాలు జరిగాయో, ఈ పవిత్ర లక్ష్య సాధననే మా ప్రాధాన్యత. అభివృద్ధిలోనే కాదు, స్వేచ్ఛ, సమాన అవకాశాలు, సామాజిక న్యాయం విషయంలో కూడా తెలంగాణ దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్గా ఉంటుంది అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మిత్రులారా, విద్యనే మన విజయానికి వజ్రాయుధమని నేను బలంగా విశ్వసిస్తున్నాను. ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాలను అందుకోవడమే కాదు, శాసించే స్థాయి తెలంగాణ యువతకు రావాలి. దానికి విద్యనే ఒక మంచి మార్గం. అందుకే గొప్ప విజన్తో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ని మనం ఆలోచన చేసి ప్రారంభించుకున్నాం. ఈరోజు నేను చెబుతున్నాను, భవిష్యత్తులో తెలంగాణ విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులకు ఈ స్కూళ్ళు కేంద్రాలుగా మారబోతున్నాయి. విద్యపై మేం చేస్తున్న వ్యయం ఖర్చు కాదు, భవిష్యత్ తెలంగాణకు పెట్టుబడిగా మేము భావిస్తున్నాం.